नमस्कार ओडिशा आज 30 जुलाई 2025 बुधवार आपण माने शुणुचंती एसपी ओडिया न्यूज भिडियोटी को शेष जाय देखंतु जहा फଳରେ कि मात्र किछि समय मध्यरे आज दिनर समस्त खबर जानि परिबे ओ चैनल ले नुवा थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु ओ आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु आसंतु सुनिबा आजिरो मुख्य खबर गुडिक। आज प्रथम खबर आसंता 2 दिन वज्रपात सह प्रबल वर्षा राज्य में मौसुमी सक्रिय रही बेले मंगलवार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होईछि। तेबे आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा लगी रहिबा नै आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। बुधवार केन्दुझर मयूरभंज नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर जाजपुर केन्द्रापड़ा खोर्धा कटक आदि जिले में वज्रपात सह प्रबल वर्षा होई पारे। एथिपाई एही सबु जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगड़ा गंजाम गजपति सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल सुवर्णपुर बौद्ध कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी आदि जिला को वज्रपात भय रही। गुरुवार पर्यंत एही सबु जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अगस्त 5 पर्यंत राज्य में किछि स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबा संभावना थिबा बेले कोनोसी वार्निंग जारी करा जाई नाही। परवर्ती खबर ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे शिक्षकों को उठाई नेला क्राइम ब्रांच। ओटीटी प्रश्नपत्र मामला रे क्राइम ब्रांच रायगड़ा जिला मुनिगड़ा ब्लॉक अंबादला ग्रामर जड़े शिक्षकों को उठाई नहीं सूत्रु जना पड़ी। घटनारू प्रकाश जे गत दिन में हेबाकु थिबा ओटीटी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक हेबा कारणरू परीक्षा बातिल करा जायथिला। तेबे एही मामला रे क्राइम ब्रांच तदंत समय रे रायगड़ा जिला एक्स कैडर शिक्षक संघर सभापति तथा डंगरबोरी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विजय मिश्र संपृक्ति थिबा जना पड़िथिला। स्थानीय पुलिस साहाय्य क्राइम ब्रांच विजय को उठाई नहीं सूत्रु जना पड़ी। क्राइम ब्रांच तांको केउठिकी नेइचंती से नै कोनोसी सूचना मिली पारि नाही। परवर्ती खबर अगस्ट 2 रे मिलिबो पीएम किसान टंका। देशर कोटी कोटी चाषी एक खुशी खबर। भारत सरकार कृषि मंत्रणालय प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन 20तम किस्ती प्रदान करिवार तारीख घोषणा करिछि। कृषि मंत्रणालय कहिछि जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन 20तम किस्तीर टंका आसंता मास 2 तारिख रे समस्त योग्य चाषी को दियाजिबो। कृषि मंत्रणालय मंगलवार राति रे एक पोस्ट माध्यम रे एही सूचना देइछि। मंत्रणालय एहार सरकारी एक्स हैंडल रे कहिछि जे प्रधानमंत्री किसान रो 20तम किस्ती 2 अगस्त 2025 रे यूपीरो वाराणसी चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क स्थानांतरित हेबो। केंद्र सरकार फेब्रुआरी 2019 रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेष थर पई फेब्रुआरी 24 2025 रे तांको बिहार गस्त रे प्रधानमंत्री किसान योजनार 19तम किस्ती जारी करथिले। एही योजना अधीन रे भारत सरकार सारा देशर योग्य चाषी मानकु प्रतिवर्ष 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करती। एही 6000 टंका प्रति 4 मासरे 2000 टंकार 3टी किस्ती आकार रे चाषी मानकु दिया जाए। परवर्ती खबर एएसआई कर्तृपक्ष को पत्र लिखिले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। श्रीमंदिर भितर चित्र सोशल मीडिया रे प्रकाशन घटना रे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण पई भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण संस्था एएसआई कर्तृपक्ष को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी पत्र लिखिछंती। एथिरे से श्री जगन्नाथ मंदिर पवित्रता तथा आध्यात्मिकता बजाय रखिबा प्रत्येक भक्त एवं श्रीमंदिर प्रशासन तथा राज्य सरकारक पई गुरुत्वपूर्ण बोली उल्लेख करी कहिछंती। तेणु श्रीमंदिर संपर्कित चित्र प्रकाशन समय अधिक सतर्क हेबाकू मुख्य प्रशासक एएसआई को परामर्श देइछंती। सूचनायोग्य गतकाली विलंबित राति रे श्रीमंदिर भितर बेढ़ार चित्र सोशल मीडिया रे प्रकाशन करा जायथिबा नजर को आसीथिला। संगे संगे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एने एएसआई महानिर्देशक दृष्टि को आनिथिले एवं एएसआई पक्षरु संपृक्त चित्र डिलीट मध्य करा जायथिला। एहा भितर किंतु चित्र गुड़िक शेयर हेबा सह श्री जगन्नाथ प्रेमीक मध्य प्रतिक्रिया प्रकाश पाइथिबा निज चिठी रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जणाइछंती। श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती क्षेत्र में एएसआई उल्लेखनीय कार्य करिछंती। तेबे एने सूचना देबाकू जाई श्रीमंदिर भितर बेढ़ा सह श्रीमंदिर चित्र सोशल मीडिया रे प्रकाशन करिबा भक्तंक धर्मीय भावना को प्रभावित करिछि। तेणु ए विषय रे यथेष्ट सतर्क हेबा सह एही घटना रे आवश्यक पदक्षेप नेबाकू मुख्य प्रशासक लिखिछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟରେ 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ରହିବ। ପୁଣି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15, 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ଏହି ଛୁଟି ପାଳନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକଶିତ ହେବ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ। ବଣ୍ଡାଘାଟି ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବଣ୍ଡାଘାଟି ବୁଲିବେ। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରାହୋଲା ବୁଲିବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 32ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବେ। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଯୁବତୀ ଚମ୍ପା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରି ଯିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଥର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବୟନ ପରମ୍ପରାକୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଣାକାର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଆୟୋଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୁଣାକାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନୂତନ ଡିଜାଇନ, ତାଲିମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା କିଣିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜୁନ 2025 ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା କ୍ରୟ କରିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା କିଣିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର 27 ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା 879.8 ଟନ୍ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 879.6 ଟନ୍ ଥିଲା। ଏହି କ୍ରୟ ଏପରି ସମୟରେ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ସୁନା କିଣିବା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର 2ଟି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ବା DRDO ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କ୍ରମାଗତ 2ଟି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ 28 ଏବଂ 29 ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲଗାତାର 2ଟି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବୈଠକ। ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 1994 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା କମିଟିର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯୋଗଦେବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 2 ଦିନ ଧରି ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ଜିଏସଟି ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଜିଏସଟି ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟେସନ ଛଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମଞ୍ଜିତ ରାୟଙ୍କ ତମାଖୁ ଗୋଦାମରେ ରାଉରକେଲା ଜିଏସଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଜିଏସଟି ବିଭାଗରୁ 7ରୁ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଞ୍ଜିତଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଘର ଓ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ରଞ୍ଜିତ ତମାଖୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୋତା ଖଇନି ନାମକ ଏକ ତମାଖୁ ପ୍ୟାକେଟ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବସ୍ତା ବସ୍ତା ତମାଖୁ ଗୋଦାମ ଘରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଦେଖିଥିବା ମିଳିଥିଲା। ଚଢ଼ଉ ବାବଦରେ ଜିଏସଟି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିସିସିଆଇ ଅଫିସରୁ ଚୋରି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି IPL ଜର୍ସି। ଏହି ଚୋରି ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ କର୍ମଚାରୀର ହାତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତା ନାଁ ଫାରୁକ ଅସଲମ ଖାଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବିସିସିଆଇ ଅଫିସରୁ 261ଟି ଜର୍ସି ଚୋରି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଜର୍ସିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2500 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ମହାଦେବର ନିହତ 2 ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଜାରି ହେଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର 97 ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ସେନା ଅପରେସନ ମହାଦେବ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସଫା କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିବା 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ 2 ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାମରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ। ଆଇନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟେଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ହେବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଟେଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନରେ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ 2 ମାସ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡିର ଫେସ୍ ରିଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ। ଚାଲିଛି ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ବା ଚେହେରା ଯାଞ୍ଚ। କେୱାଇସି ପାଇଁ ଏଭଳି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ବଢ଼ିଲାଣି ସମସ୍ୟା। କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ୟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲିକେସନର ସମସ୍ୟା। ଆଧାର କାର୍ଡ ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଚେହେରା ଯାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନି। ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏଁ ସବୁଠି ସମାନ ସମସ୍ୟା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପ୍ରସୂତି କିମ୍ବା ନବଜାତ ଶିଶୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ସୁବିଧା। ଘରକୁ ରାସନ ନେବାର ଯୋଜନା ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଚେହେରା ସହିତ ମେଳ ଖାଇଲେ ହିଁ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନାର କଥା, ଚଳିତ ମାସ ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।